قطری وزیراعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، امریکہ کے وزیر خارجہ اسرائیل روانہ ہو گئے۔ قطری وزیراعظم اور امریکی صدر کی ملاقات میں اسرائیلی حملے اور غزہ جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزیراعظم سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیل کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ایک عشائیے پر ہونے والی اس اہم ترین ملاقات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکوف بھی شریک تھے۔ غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ تاحال اس اہم ملاقات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں اور نہ ہی ملاقات کے دوران ہونے والی گفتگو سے متعلق کچھ بتایا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وزیر خارجہ کو اسرائیل جانے کی ہدایت کی ہے، جہاں وہ نتن یاہو کو خصوصی پیغام پہنچائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا نے کہا کہ ملاقات کے بعد قطری نائب مشن سربراہ حامد المفتح نے ایکس پر بتایا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ شاندار ڈنر ابھی اختتام پذیر ہوا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور قطری وزیراعظم کی ملاقات میں قطر کے خطے میں ثالثی کے کردار اور دفاعی تعاون پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بات چیت خاص طور پر اس تناظر میں کی گئی کہ دوحہ میں حماس رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کے بعد خطے کی کشیدہ صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ اس حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم سے ٹیلی فونک گفتگو میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ قطر گزشتہ کئی برسوں سے غزہ میں جنگ بندی، اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے بعد خطے کے مستقبل کے منصوبے پر مذاکرات کا مرکزی ثالث ہے۔ قطر نے اس سے قبل طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان جنگ کے خاتمے اور خطے کے مستقبل سے ہونے والے معاہدوں میں بھی ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے طالبان کا پہلا سیاسی دفتر بھی دوحہ میں کھولا گیا تھا، جہاں طالبان کے وہ رہنما بھی مقیم تھے جن پر سفری پابندیاں عائد تھیں۔ اہم خبر ہے، قطر کے وزیراعظم اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ اہم پیغام لے کر اسرائیل روانہ ہو گئے ہیں۔ قطری وزیراعظم اور امریکی صدر کی ملاقات میں اسرائیلی حملے اور غزہ جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے صورتحال کیونکہ لمحہ بہ لمحہ چینج ہوتی چلی جا رہی ہے، بات کرتے ہیں اسلام آباد سے کیپٹل ٹی وی کے نمائندہ خصوصی برائے امور خارجہ انس ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ انس ملک، بڑی اہم ملاقات ہے قطری وزیراعظم کی اور امریکی صدر کی، اور پھر اس میں مزید ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو مارکو روبیو ہیں وہ فوری طور پر پیغام لے کے اس ملاقات کے بعد گئے ہیں اسرائیل، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی اہم ڈیولپمنٹ آ رہی ہے صورتحال میں؟ جی بالکل، قطری وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اور امریکی وزیر خارجہ اس کے بعد اسرائیل روانہ ہو گئے۔ یہ ملاقات ایک عشائیے پر ہوئی جس میں مارکو روبیو کے علاوہ اسٹیو وٹکوف جو ان کے خصوصی مندوب ہیں صدر ٹرمپ کے، بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس ملاقات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، نہ ہی ملاقات کے دوران گفتگو کے حوالے سے جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ بتایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وزیر خارجہ کو اسرائیل جانے کی ہدایت کی، جہاں وہ نتن یاہو کو خصوصی پیغام بھی پہنچائیں گے۔ اس ملاقات کے بعد قطری نائب مشن سربراہ نے ایکس پر بتایا کہ ٹرمپ کے ساتھ شاندار ڈنر پر جو ہے وہ بات چیت ہوئی اور وہ اختتام پذیر ہوا۔ ٹرمپ اور قطری وزیر اعظم کی ملاقات میں قطر کے خطے میں ثالثی کے کردار اور دفاعی تعاون پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بات چیت خاص طور پر اس تناظر میں کی گئی کہ دوحہ میں حماس رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کے بعد خطے کی کشیدہ صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ اس حملے کے بعد ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو میں ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ قطر گزشتہ کئی برسوں سے غزہ میں جنگ بندی، اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے بعد خطے کی مستقبل کے منصوبے پر مذاکرات کا مرکزی ثالث جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ قطر نے اس سے قبل طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان کے جنگ کے خاتمے اور خطے کے مستقبل سے ہونے والے معاہدوں میں بھی ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے طالبان کا پہلا سیاسی دفتر بھی دوحہ میں کھولا گیا تھا۔
या तालिबान के वो जी रहनुमा भी जितने भी मुकीम थे। जितने भी मुज़ाकरात होते थे दोहा में ही होते थे तालिबान के साथ, और कहीं पे मुलाकात होती नहीं थी, ना ही कहीं और बात। अच्छा, इस वक्त जो हम सिचुएशन में हैं, इस वक्त अगर हम ओवरऑल सूरत हाल का जायज़ा लें, इसराइल ने कतर पे हमला किया, ठीक है, उसके बाद एकदम से मकसद हर जगह से इस हमले को की मजम्मत की गई, हरचंद वो कैसे पहुंचा, कितने ममालिक क्रॉस आया, हम इससे आगे निकलते हैं ना, ठीक है। उसके बाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म वहाँ पर जाते हैं, पहले हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी गए वहाँ पर, और उसके बाद फिर समिट भी होने जा रहा है, और फिर सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ था उसमें जो पाकिस्तान ने शटअप कॉल दी, जब उसने पाकिस्तान का भी नाम लिया बीच में, ठीक है, तो इस सूरत हाल के बाद पाकिस्तान ने उसको वाज़ेह तौर पे समझे कि आमने सामने आ गए, और अब कतरी वज़ीर आज़म की उसी वक्त ही बात हो रही थी कि इनकी ट्रंप से मुलाकात होगी, अब इनकी मुलाकात हो गई, और मार्को रूबियो अब चले गए, क्योंकि कतर को फौरी इस हमले के बाद एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई थी कि ट्रंप ने बयान जारी किया था कि मैंने मार्को रूबियो को कह दिया है कि दिफाई ताउन का मुआहदा किया जाए कतर के साथ। तो ओवरऑल सूरत हाल में देखें, आगे भी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वज़ीर आज़म भी पहुँचे हैं, नायब वज़ीर आज़म भी आज रवाना होने वाले हैं वहाँ जाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका और इसराइल, इन पर कोई प्रेशर आ गया है, ये समझते हैं कि प्रेशर आ गया है? जी बिल्कुल, प्रेशर तो आया है, क्योंकि खित्ते का जो तवाज़ुन है वो इस टाइम पे बैलेंस ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये सारी एक्टिविटीज प्रो एक्टिव अपने देख रहे हैं। आपने बताया कि नायब वज़ीर आज़म खास तौर पे जैसा पाकिस्तान एकदम से उभर के सामने आया जंग मई के बाद, और इसराइल के ने जो ईरान पे हमला किया उसमें भी जो पाकिस्तान का किरदार रहा और जो उसका हशर हुआ, इसके बाद मेरे ख्याल में ज़्यादा वो प्रेशर में भी आ सकता है। जी बिल्कुल, एक मई के इवेंट्स के बाद तो बिल्कुल एक प्रेशर है और प्रेशर रहेगा। आलमी पाकिस्तान की स्टैंडिंग जो आलमी बरादरी में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और उसी तनाजुर में आप देखें कि अब से कुछ देर बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो है वो कतर रवाना होंगे। परसों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 सितंबर को बरोज़ पीर वो कतर जाएंगे। पहले जो है वज़ीर ख़ारजा अरब इस्लामिक ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की इजलास में शिरकत करेंगे। उसके बाद जो है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अरब इस्लामिक जो समिट है उसके सरबराहान मुमलिकत के इजलास में शिरकत करेंगे। तो ये सिग्निफाई करता है कि मामला कहाँ पर किस तरह से चीज़ें चल रही हैं और किस पर्सपेक्टिव में अब चीज़ें जा रही हैं। एक जो पाकिस्तान का एक मरकजी रोल है। अनस आप माशाल्लाह से जो खारजा अमूर हैं, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आम हैं, उनके ऊपर आपकी सारी सरगर्मियों पे बड़ी गहरी नज़र है। तो आप क्या समझते हैं कि पहले, क्योंकि OIC के इजलास पहले भी होते रहे हैं, लोग उसको होम्योपैथिक इजलास कहते रहे हैं, ठीक है, तो अब जो होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी था लेकिन उसमें अब मजबूती आने वाली है? जी बिल्कुल, काफ़ी मजबूती के तौर से, काफ़ी मजबूती से इसको देखा जाएगा। एक इंटरनेशनली इसको काफ़ी ज़्यादा वॉच आउट किया जाएगा, क्योंकि ये पहला इजलास होगा जिसमें OIC और GCC तमाम तर ममालिक जो हैं वो एक एजेंडे के ऊपर मौजूद होंगे। तो इसलिए ये पर्टिकुलर इजलास जो है इस बात को सिग्निफाई करता है कि ये मामला किस दहेज पे पहुंच चुके हैं, और इस वजह से इस इजलास की जो अहमियत है वो उसमें इस इजलास में जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद शरीक होंगे, वहीं पर मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी वहाँ पर जो है उस इजलास में शिरकत करेंगे। UAE के सरबराह जो है वो इजलास में शिरकत करेंगे। तो एक यूनिफाइड अप्रोच जो है वो मुस्लिम ममालिक की जानिब से आएगी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो टेंशन इन द वेस्ट हैं वो इसी वजह से है कि एक यूनिफाइड अप्रोच पाकिस्तान की, और हम अगर आसान लफ्जों में कहें तो इस प्रेशर की वजह से जो कुत्ते की टेढ़ी दुम है इसराइल, अब उसमें भी हलचल होगी, उसको परेशानी लाक हो गई है। बहुत शुक्रिया, आपसे आगे बात करते हैं लेकिन हमें आगे हेडलाइंस की तरफ बढ़ना होगा।